بسم الله الرحمن الرحيم. نستبدل الجلسة مثلها ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون، والله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بعملهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى واحد ومداره على 10 أصول. الأصل الأول معرفة وجوده تعالى، وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد إليه القرآن، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. وقد قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال تعالى: إن بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى قوله للمكوين. فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله بالأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات، أن هذا الأمر العجيب والترتيب والمحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكم ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره. ولذلك قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله، وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله، فإن ذلك كان مجبولا في فترة عقولهم من مبدأ نشوهم وفي عنفوان شبابهم. ولذلك قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu, dapat kembali bertatap muka, dapat kembali menelaah kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana apa yang sudah kita dengarkan di beberapa bulan yang lalu. Kita mungkin pernah sama-sama menyimak tentang ajaibul qalb, keajaiban-keajaiban hati. Ajaibul qalb, keajaiban-keajaiban hati. Sungguh sangat luas Imam Ghazali di dalam menjelaskan dan di dalam memberikan keterangan-keterangan masalah ajaibul qalb itu. Karena memang di dalam membaca Ihya Ulumuddin ini yang bagus itu dimulai dari ajaibul qalb. Jadi membaca Ihya ini bukan dari awal kitab malah. Jadi yang bagus itu baca Ihya itu dari mulai juz 3 dulu. Ajaibul qalb di juz 3 itu. Dari juz 3 itu ajaibul qalb sejak dibaca. Setelah itu baru kembali ke juz awal. Itu memang tata cara pembacaan kitab Ihya itu begitu. Kenapa kok ajaibul qalb tidak ditaruh saja di juz awal, Ustaz? Ya, begitulah. Ghazali meletakkan ajaibul qalb itu di tengah-tengah. Jadi tidak di juz awal, tidak di juz akhir, di tengah-tengah, di juz 3. Karena memang hati tempatnya di tengah-tengah. Nah, mungkin hati di sini, nah, ada. Atau hati di kaki, nah, ada. Hati di tengah-tengah. Lihatlah. Baca ajaibul qalb karena hati ini madar polisi. Hati ini pusatnya segala sesuatu. Lihat kalau orang tahu hati, berarti dia akan berhati-hati dalam segala perkara. Gitu. Jadi ajaibul qalb dibaca dulu, baru dibaca yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Nah, di sini pada pelajaran Ustaz Umar kemarin dulu dalam kitab Ihya. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa rukun pertama dari rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Nah, rukun pertamanya apa? Ma'rifatullah. Antu'mina billah. Rukun pertama kan iman kita semua. Nah, rukun pertama dari rukun-rukun iman untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Dan sesungguhnya Allah itu wahidun, satu, tunggal. Ya, wa madaruhu ala asyrati usul. Pusat pembahasan yang akan dibahas oleh Ghazali, Imam Ghazali dalam masalah ma'rifatullah ini ada 10 pembahasan. Tidak gampang ini. 10 pembahasan ini harus dengan benak kita loh. Untuk dicatat, untuk ditelaah. 10 pembahasan. Ya. Yang pertama apa? Al-aslul awal ma'rifatu wujudihi ta'ala. Pada bagian pertama, pokok pertama, yaitu mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada. Wujud. Ikhwani harus bisa membedakan antara wujud dengan maujud. Beda. Dua-dua bahasa Arab. Wujud meskipun dia ada tapi tidak berwujud. Itu namanya wujud. Ada tapi tidak berwujud. Itu ismuhu wujud. Adapun maujud itu dia berada, bukan ada. Walihada sesuatu yang berada membutuhkan bentuk. Membutuhkan bentuk. Itu namanya maujud dalam bahasa Arab. Kalau wujud artinya ada, bukan berada. Kalau maujud berada. Kalau wujud ada. Sesuatu yang ada tidak memerlukan bentuk. Tapi sesuatu yang berada harus ada bentuk. Jadi Allah itu wujud, ada.
Bentuknya bagaimana? Tidak berbentuk Allah. Min ghairi kaifin wa hisarin. Allah Ta'ala tidak bisa yang dibayangkan begini dan begitu. Tidak mungkin. Itu wujud. Ma'rifatullah itu. Wujud ma'rifatillah. Awal ma yustadha'u bihi minal anwar. Pertama kali yang dibahas di dalam pembahasan ini agar kita ini tersinari. Pemahaman kita ini tersinari. Itu apa? Wa yasluk min tariqil i'tibar, agar seseorang itu dia berjalan untuk mengambil banyak pelajaran di situ. Jadi orang ini jalan di dunia ini banyak pelajaran. Kalau dia meninggalkan pelajaran dunia, rugi dia. Banyak pelajaran ini buat kita. Nah, sulukul i'tibar ini, perjalanan penuh dengan pelajaran ini tadi, dengan namanya yang namanya ilmu tauhid ini banyak banget. Sangat banyak sekali. Wa ma arsyada ilaihil Qur'an, seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Quran sendiri. Ada. Ya. Falaisa ba'da bayanillahi bayan. Oleh karenanya tidak mungkin ada keterangan setelah keterangan Allah Ta'ala itu ada keterangan yang lebih jelas. Tidak ada. Keterangan penjelasan Allah Ta'ala ini jauh lebih gamblang, lebih jelas, lebih meliputi daripada keterangan penjelasan siapa saja. Karena kalau sudah Allah yang nerangkan, jelas semuanya banyak pelajaran di dalam. Sebab ini sumbernya Allah Ta'ala. Falaisa ba'da bayanillahi bayan. Tidak ada penjelasan setelah dari Allah Ta'ala, ada penjelasan lain. Tidak ada. Yang lain cuma mengikuti saja. Apa kata Allah? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, disebutkan oleh Imam Ghazali tadi bahwa bumi ini disediakan oleh Allah Ta'ala sebagai hamparan. Coba saja bumi ini sama Allah Ta'ala dilipat begitu. Bagaimana manusia bisa tidur? Bagaimana manusia bisa berjalan? Bagaimana manusia bisa beraktivitas? Bagaimana manusia akan melakukan kehidupan di dunia ini? Kalau bumi ini dilipat sama Allah Ta'ala. Hancur maknanya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku sudah menjadikan bumi ini aku hamparkan? Ya. Kemudian wal jibala autada, aku jadikan gunung-gunung itu sebagai paku-pakunya. Itu semua dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pelajaran buat kita. Bahwa semua itu ada yang menciptakan. Tidak mungkin tahu-tahu timbul gunung sendiri, tidak ada. Itu teorinya Darwin itu. Tahu-tahu manusia ini timbul dengan, atau alam ini timbul dengan keinginannya sendiri. Dari mana itu bisa timbul dengan keinginannya sendiri? Wong bumi itu bisa berputar pada porosnya ini. Tidak pakai baterai. Kalau baterainya Eveready mungkin habis beli. Pasang baterai lagi. Ini putar terus. Dari mulai sebelum Adam sudah ada dunia. Sampai nanti yaumul qiyamah, hari kehancuran. Bumi ini putar pada porosnya. Tidak keluar dari rotasinya. Terus berputar. Detikan 1 detik cepatan atau 1 detik kelambatan enggak, tetap jam saja ini kalau dia kekurangan daripada baterainya, detiknya sudah mulai rusak dia. Ini bumi ini putar pada ketepatan waktu, pada kecepatan dia punya perputaran tadi. Kembali ke tempat itu lagi dalam waktu 1 tahun, Januari sampai Januari, Muharram sampai Muharram. Ini semua ada yang gerakkan. Tidak mungkin dia gerak dengan sendirinya. Terbang di atas ruang angkasa. Bintang-bintang yang ada di sana itu kenapa tidak berbenturan dengan satu dengan yang lain? Itu semua diatur sama Allah. Bila Allah akan menghancurkan satu tempat, hancur semuanya. Terus berpikir, bitoriqil i'tibar namanya. Ngambil pelajaran dari situ. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian aku jadikan kalian berpasang-pasangan. Suami istri, tidak ada. Orang mesti diciptakan sama Allah Ta'ala, laki, perempuan. Itu saling cinta mencintai. Jadilah dia suami istri, keluarga yang harmonis. Dari situ keluar nasl.
keluar dzurriyyah, keluar keturunan. Dari saat yang cinta mencintai. Nah, subhanallah. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Allah Ta'ala jadikan tidur itu sebagai istirahat, sebagai selimut di malam hari tidur. Manusia tidak tidur bagaimana? Bisa melakukan aktivitas di pagi hari, dia kalau malamnya tidak tidur. Subhanallah, malam sama Allah Ta'ala dibikin rasa ngantuk. Kebanyakan manusia begitu. Begitu dia datang waktu malam, dipejamkan matanya sama Allah. Seakan-akan dia kembali, mati. Ini bukan sekadar konten, tapi pengingat hidup. Follow Penerbit Layar dan subscribe Layar Productions. Sebelum hati makin lalai, sebarkan. Sebelum sirna kesabaranku adalah buku bagi siapapun yang sedang lelah. Menata hati bukan untuk menggurui, tapi menemani. Mengingatkan bahwa sabar bukan sekadar menahan, melainkan tetap memilih lurus di saat hati goyah. Jika hidup terasa berat dan doa sering tertahan di dada, buku ini hadir sebagai pegangan sunyi yang menenangkan. Dapatkan bukunya sekarang sebelum kesabaranmu benar-benar sirna. Tabik